Welcome to Life Delicious, Her Legacy, Episode 2. ஸோ இந்த எபிசோட் நான் யோசிக்கும் போது நம்ம கெஸ்ட் பற்றி என்ன சொல்லலான்னு பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு பாட்டு தான் ஞாபகம் வருது. இட்ஸ் லைக் திஸ். சங்கத்தின் பாடாத கவிதை அங்கத்தின் யார் சொல்வது இவங்க வந்து ஒரு சோஷியலைட். இவங்க வந்து எனக்கு ஒரு பர்சனலாக என்னோட லைஃப்பில் ஒரு மென்டராக இருந்திருக்காங்க. இவங்க ஆக்சுவலி எந்த லீடர் பொசிஷன்லேயுமே இருந்தாலும் அவங்க ஷைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறன் இருக்கவங்க. சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் ஷீ இஸ் லைக் அ மூன் ஆர் அ சன். என்ன தான் நடந்தாலும் ஜஸ்ட் ஷைன்ஸ். ஸோ தட்ஸ் அ ரஃப் draft of our episode 2 guest today. We are powered by Nachimuthu Foundation, and nammaloda mission through this podcast is to make sure each of our story is a legacy. And நம்ம எல்லார் ஸ்டோரியும், உங்களோட ஸ்டோரி, என் ஸ்டோரி, நம்ம கெஸ்டோட ஸ்டோரி, பட் இந்த ஸ்டோரியை எப்படி லெகசியாக மாற்றுறோன்னா பை ஷேரிங் இட் in an open, safe space where நான் மட்டும் இல்லை, நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து இந்த இன்ஸ்பிரேஷனை உங்கள் லைஃப்பில் கண்டினியூ பண்ணணும்னு. So let's straight away, without further ado, go to our guest of our episode 2, Life Delicious, Her Legacy. Hello, Laksh. Hello. Welcome to our podcast. Thank you so much. The vibe that you created has set the spark. Thank you. How are you feeling? Actually, I was a little nervous in the morning because I've never done a podcast before. But considering it was Manju, I said, okay, let me give it a try. You should. So, thank you so much for always being that, upfront go-getter. எனக்கு உங்களை நினைக்கும் போதே ஐ ஹவ் நாட் சீன் யூ சேயிங் நோ டு எனி திங் சோஃபா. எந்த ஒரு விஷயம் ஃபன்னாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஒர்க்காக இருக்கட்டும், இல்லை எனி திங் வித் அ சோஷியல் காஸாக இருக்கட்டும், லக்ஷ் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒன்று நடக்குதுன்னா immediately it is an yes. Have you ever said no to anything in life? That's one of the biggest mistakes that I want to unlearn. You have to learn to say no at a very early age. And that's something that I thought it's not the done thing. I thought saying no was selfish. Actually, that was a big learning point for me because I always thought saying no meant being selfish. நம்ம ஒருத்தங்களை கஷ்டப்படுத்துறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இமோஷனல் ஃபேக்டர் இருக்குல்ல. But now, so many years later, I think that's one of the biggest lessons that I would like to tell the youngsters. Learn to say no when you have to say no. No does not mean being selfish or self-centered. No means being affirmative and self-confidence. When you say no as a no, that means you're very confident of yourself. நம்ம ஸ்பேஸை ப்ரொடெக்ட் பண்றோம். Yeah, it's very important. Boundary நம்ம வந்து we are drawing it. அது ரொம்ப important. Very important. Very right. And that's one of the biggest lessons that I want to unlearn. Why? Because like you said, when you start saying this, when people know that you're always ready to do things, they take you for granted. Sometimes they take you for a big ride. So you must know when to say the no. That's the most important thing. But you have to learn to say no. That's a very, very important thing in life. That's a powerful line. I think நம்ம எல்லாருமே அதை கண்டிப்பாகவே கற்றுக்கணும். ஏன்னா ஒன்ஸ் சென்ஸ் சொல்லி பழகிட்டோன்னா எல்லாத்துக்கும் எஸ் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவோம். நம்மளை அறியாமல் we get into ஒரு people pleasing mode. And we just don't know how to say no. Absolutely. எப்போ நீங்கள் do you remember ஒரு particular incidentல you've learned this, or because all your life you've been saying yes? Yeah, so I think it's over the years, but I would say that it's in the recent past because I realized that people, the youngsters especially, say no very easily. And then I realized, why is it that I've never learned to say no? It's because I always thought, saying no was being selfish. But today's children don't think so. I wouldn't say children, the younger generation, for them the no comes very easy. They're more confident. Yes, and they know what they want. Exactly. Basically. And I also realized that because I don't say no, people take me for granted. Like even yesterday, Rama phone பண்ணாங்க. அவங்களுக்கு வந்து 50,000 ஏதோ ஸ்காலர்ஷிப் வேணும். அவங்க வந்து நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி
மேடம் நீங்கள் அது கொடுக்கணும் மேடம், நாங்கள் வரேன் இப்போ 50,000 ரெடியாக வச்சுருங்கன்னு. யாருப்பா இது, எனக்கு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. இல்லை மேடம், அன்னைக்கு நீங்கள் மீட் பண்ணீங்கல்ல, நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்கன்னு. ஆமாம், அதுக்குன்னு கத்தியை வச்சுக்கிட்டு 50,000 இப்போ கொடுங்கன்னு. இல்லை, நாளைக்கு தான் எனக்கு லாஸ்ட் டே, உடனே கொடுங்க மேடம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தே திங்க் ஐ ஹாவ் டு கிவ் இட். எனக்கு அந்த ஆமா, அந்த அந்த நோன் சொல்லாதப்ப தே திங்க் தட் யூ ஹாவ் டு டூ இட் அண்ட் ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் டு டூ இட். அந்த மாதிரி நம்மளோட பவர் அவங்க கிட்ட நம்ம கொடுத்த மாதிரி தான் இல்ல. அதனால இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த நோ சொல்றது கான்ஃபிடென்ட்டா நோன்னு சொல்லணும். சும்மா கொஞ்ச நேரம் அப்படியே யோசனை பண்ணோம்னா பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க போல இருக்கு. பெரிய பெரிய பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஆமா, கரெக்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் நான் இதுக்காக டெஸ்ட் பண்ண போறேன். நான் ஏதோ ஒரு விஷயம் நான் கேட்டு லெட் மீ see எப்படி வந்து மஞ்சுக்குலாம் நோ சொல்ல முடியாது, லைஃப் ரிலேஷன்ஸ்க்கு நோ சொல்ல முடியாது. ஆனா people who take you for granted, you can say the yes confidently. பட் வந்து இந்த மாதிரி புஷ் பண்றவங்கள கொஞ்சம் நம்மள அறியாம நம்மள அப்படியே தள்ளி விடுவாங்கல்ல, அவங்களுக்கெல்லாம் ஆமா, அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம கான்ஃபிடென்ட்டா நோ சொல்லணும். குட், தட்ஸ் a good learning. பரவாயில்ல, குட் லக் லக்ஷ். இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு ஒரு விஷயம் கத்துருக்கீங்க நீங்க. That's nice. So tell us about your childhood, Laksh. நீங்க we all know you as a Salem person. எனக்கு எப்படி ஐசியூனா நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன், அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எப்பயுமே நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் ஒன்றா பண்ணியிருக்கோம். எந்த ஈவெண்ட் நம்ம போனாலும் லக்ஷ் வந்து ஒரு ஜெனரேஷனோட மட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க. இன்னும் தாத்தா, அப்புறமேல் அவங்க அம்மா அப்பா, அவங்க பசங்க, பேரன் பேத்தி வரைக்கும் எல்லார்ட்டையுமே ஒரு ஈக்குவல் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் யூ ஹேவ். I think that's an absolute art which I am in totally awe with, Laksh. அது எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க? ஜெனரேஷன்ஸ் வைஸ் எப்படி ஒரு ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்றீங்க? ஓகே, இது வந்து மெயின் ரீசன் நான் சொல்லணும்னா ஹாஸ்டல். நான் வந்து when I was 4 years, நீங்க பிறந்தது சேலமா? இல்லை இல்லை, நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாம் ஸ்ரீலங்கா, ஆக்சுவலாக ஸ்ரீலங்கா. ஓகே. ஆனால் 4 வயசில் என்னை ஹாஸ்டலில் விட்டாங்க. எங்கள் அப்பா வந்து பிளான்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணனால 4 வயசில் எங்களை எல்லாமே ஹாஸ்டல். எனக்கு வந்து 3 பிரதர்ஸ் அண்ட் யங்கஸ்ட் சிஸ்டர். அதனால் எல்லாருமே 4 வயசில் எல்லாருமே ஹாஸ்டலுக்கு போயிடுவோம். அதனால் அந்த ஹாஸ்டலில் வந்து யூ லேர்ன் டு யூனோ மிங்கிள், எல்லாத்துக்கூடையும் பழகி தான் ஆகணும். ஆயாலேருந்து எல்லாத்தையும் நைஸ் பிடிச்சா தான் நம்மளுக்கு வேலை நடக்கும். அதனால் அந்த அதாவது ஏஜ் பார்க்க மாட்டோம். இப்போ நான் 4th ஸ்டாண்டர்ட் 4 இயர்ஸாக இருந்தாலுமே அக்காஸ், இந்த மாதிரி அண்ணா அக்கா எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி சொல்லி பழகி எல்லாத்துக்கூடையும் அப்படியே ஃபேமிலி மாதிரி எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். அதனால அந்த ஹாஸ்டல் எக்ஸ்போஷர் தான் வந்து இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியா உங்க நேச்சர் வர. நான் யார் கூட வேணாலும் பேசலாம், சும்மா அப்படின்னு நினைச்சா போய் பேசிட்டு வந்துடுவேன். யாரா இருந்தாலும் சரி பேசலாம். இப்போ சேலம் எப்போ வந்தீங்க? சேலம் வந்து 88ல் வந்தேன். கல்யாணம் ஆகி 2 குழந்தைங்க பிறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்கூல் போகிற டைமில் தான் வந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி சென்னையில் இருந்தேன். சேலத்துக்கு வரும்போது சேலம் இப்போ இருக்கிற சேலம் மாதிரிலாம் இல்லை. கைவிட்டு எண்ணலாம், உள்ளவங்கள கைவிட்டு எண்ணலாம். கொஞ்சம் இந்த மாதிரி படித்த லேடிஸ் இல்லை அவுட் கோயிங் லேடிஸையும் விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். அவ்வளோ ரொம்ப கம்மி தான். அப்போ வந்து எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமைஞ்சாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. என்னன்னா அந்த டைமில் நம்ம லேடிஸ், அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 5-6 லேடிஸ் தான் ரொம்ப சோஷியலைட்ஸாக இருப்பாங்க, போல்டாக இருப்பாங்க, கார் ஓட்டுவாங்க. மிஸ் மீனா சேத்து, கௌரி தாங்கின்னு இருந்தாங்க. அதனால நாங்கள் வந்து எப்பயுமே ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருப்போம். எப்பவுமே ஏதாவது கிரியேட்டிவாக பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அதுதான் மெயின் இது. என்னன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து பண்ணுவீங்களா? இல்லை, நாங்கள் ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு 5-6 லேடிஸ் எம்ப்ராய்டரி கற்றுக்கிட்டோம். அப்புறம் ஏதோ பெயிண்டிங் பண்ணோம், கார்பென்ட்ரி பண்ணோம், எது நினச்சாலும் பண்ணிடுவோம். அப்போ வந்து அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்தது, நம்மளுக்கு எது வேணாலும் பண்ணலான்னு ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்தது. முக்கிய காரணம் வந்து ஃபேமிலி. சேலத்தில் ஒரு பெரிய ஃபேமிலி, அந்த டைமில் ரொம்ப பேர் போன ஃபேமிலி. அதனால எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இன்னார் அப்படின்னு தெரியும். அந்த ஒரு மரியாதை இருக்கும். அதனால அந்த மரியாதையை கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம பூஸ்ட் பண்ணிட்டு அது கூட ஐ ஃபீல் இப்போ எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா மோர் தேன் எனிதிங் உங்க நேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் லீட்ல வருது. யூனோ பீப்புள் ஐடென்டிஃபை
even TMS or in the family by saying Lakshmiயோட sons, Lakshmiயோட husband அப்படி அது இப்போ ஆனால் transition. ஆக்சுவலாக எங்கள் ஃபேமிலி நல்ல தெரிஞ்ச ஃபேமிலி தான். அந்த காலத்தில் அதாவது 88 90ஸ்லாம் நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் லேடிஸ் கார் ஓட்டுவோம். என்னோட கார் ரோட்டில் போகுதுனாவே எல்லாரும் பயந்துருவாங்க, ஏன்னா நான் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டுவேன் அப்படின்னு. பேர் எனக்கு தெரியாது, ஆனால் எல்லாரும் வந்து That's கம்ப்ளைண்ட் nice. பண்ணுவாங்க. Okay. உடனே எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கும் எங்கள் மாமனாருக்கும் ஃபோன் போயிடும், கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்ட சொல்லுங்க, ரொம்ப வேகமாக ஓட்டுறாங்க. ஏன்னா அப்போ வந்து ரோடெலாம் இந்த மாதிரிலாம் இல்லை, இவ்வளோ டிராஃபிக்லாம் இல்லை. அதனால சர்ன்னு இங்கே பிடிச்சா அங்கே போய் சேர்ந்துருவோம். அதனால அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் என்னோட கார், அதாவது என்னோட கார்னா எல்லாத்துக்குமே தெரியும், உங்க கேங்க தெரியும், உங்க கார் எல்லாரும் தெரியும். தெரியும். So நம்ம அந்த டைம்ல எல்லாம் நம்ப மாட்டீங்க, கடையில் எப்பயுமே நாங்கள் காசு எல்லாமே ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வந்துடும், ஓ காசு எடுத்துட்டு போவோம், எல்லாரும் தெரியும். இது அதனால நல்லா இருக்கு. நாளைக்கு வந்து பே பண்ணிடுங்க. நாங்களும் இந்த கேங்ல அப்போ வந்து ஜாயின் இந்த பண்றதுக்கு ஜிபேலாம் ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் எல்லாரும் வந்து பரவாயில்ல மேடம் நாளைக்கு வந்து கட்டிக்கங்கன்னு சொல்லிடுங்க. அதனால அதெல்லாம் ஒரு பந்தா ஃபீல் அப்போ. நைஸ். ஆனால் முந்தி இருந்த சேலம் வந்து ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் சேலம், ரொம்ப அழகான ஒரு சேலம், நல்ல மக்கள். சேலமே ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். ஆக்சுவலாக சேலமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு நல்ல மக்கள். இங்கே உள்ள மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப அருமையான மக்கள். என்ன சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க அப்பத்துக்கும்? பாப்புலேஷன், அப்புறம் யங்ஸ்டர்ஸ். நான் படித்தது சாரதா காலேஜில், காலேஜ் அங்கே தான் முடித்தேன். அதனால எனக்கு வந்து சேலம் அப்போலேருந்தே அந்த சேலம் ஒரு ஒரு லவ் இருந்தது, சேலம் லவ் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் கல்யாணம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் சித் மேல ஒரு லவ் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் கல்யாணம்லாம் ஆச்சு. பட் சேலத்து மக்களே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். அது எப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியல. ஆனால் நான் தான் சொல்கிறேன், கடை கூட ஈஸியாக நம்பிடுவாங்க. ஆமாம், ரொம்ப ஈஸியாக நம்பிடுவாங்க. நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பித்தப்போ கூட எல்லாருமே வந்து அப்படியே வந்து நம்ம மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கையாக எல்லாம் செய்வாங்களா, அதே ஒரு ஒரு லவ் டுவர்ட்ஸ் சேலம். இப்போ வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாகிடுச்சு, நிறைய இங்கே உள்ளவங்கலாம் வெளியே போயிட்டனால வெளியில் இருந்தவங்கலாம் உள்ளே வந்துட்டாங்க. ஸோ there's a lot of shift, but it's good. சேலம் is still very good. Still good compared to other cities. ஆமாம்மா, இங்க கொஞ்சம் அந்த சேஃப்டி சேஃப்டின்ற விஷயம் வந்து இன்றைக்குமே வந்து நம்ம இன்னொரு மெட்ரோ போனால் தான் சேலத்தோட அருமையே தெரியும். ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஃபார் தட் மேட்டர் அப்படியே ஒரு வீக்கெண்டுக்கு அப்படி போயிட்டு இங்கே வந்துடணும். பட் நம்ம வீடு நம்ம ஊருன்ற சேலம். அப்புறம் நாங்கள் வந்து சேலத்தில் வந்து இந்த மூக்கநேரி லேக் எடுத்து பண்ணோம். அந்த மாதிரி சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணும்போது சேலத்துக்கு மேலே லவ் இன்னும் அதிகமாகும். அண்ட் வி ஹேட் சம் அமேசிங் கலெக்டர்ஸ். ஒரு கலெக்டர் இங்கே வந்தால் உடனே போய் மீட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஓ நீங்களே இந்த கேர்ள்ஸ் கேங் போய் மீட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம், சேலத்துக்கு என்ன பண்ணலாம், பியூட்டிஃபை சேலம், என்னென்னமோலாம் ஆரம்பித்தோம். எது நினைக்கும் நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஜாலியாக தான் இருந்திருக்கும் போல. ஜஸ்ட் பி குட், நல்லா இருக்கும். Sounds good. பரவாயில்ல. ஐ திங்க் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு க்ரௌட் எப்பயுமே அமைஞ்சாங்க. எப்போ இருந்து நீங்கள் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்க? லைக் வென் டிட் யூ ஸ்டார்ட் டேக்கிங் பொசிஷன்ஸ்? ஏன்னா நீங்கள் ஃப்ரம் வாட் ஐ ஹியர் நீங்கள் ஜாலியாக தான் இருந்திருக்கீங்க. எப்போ வந்துட்டு யூ தாட் ஓகே நம்ம ஒரு இடத்துல உட்காரணும், நம்ம லெட் ஸ்டார்ட் திஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஆகட்டும், ஆஸ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆகட்டும், இல்லை டிஃப்ரெண்ட் கிளப்ஸில் வந்துட்டு யூ ஹேவ் பீன் டேக்கிங் லீட். அண்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் டேஞ்சென்ட்டில் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நீங்கள் வந்து இப்போ ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்கீங்க. டேஞ்சென்ட் இந்தியாவோட பிரசிடென்ட் நீங்கள். ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆர் டைட்டில்ஸ் விச் which holds a lot of responsibility. Yes. அது how did that? லீடர்ஷிப் அப்படின்னா the first statement when you think of leadership, it is self confidence. அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் தான் உங்களை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ஒரு நாளில் வராது. ஸோ இட்ஸ் சம்திங் யூ ஹாவ் டு பில்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். இந்த பில்ட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம்னா இதுக்கு வந்து நம்ம பாடுபடணும். சும்மா ஈஸியாலாம் வராது. சும்மா எடுத்தோடனே லீடர்னு சொல்லிட முடியாது. இந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் கொடுத்தது சேலம் லேடிஸ் சர்க்கிள். சேலம் லேடிஸ் சர்க்கிள் 28. ஆமாம், அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளப்பில் மெம்பர்னா அதுதான். ஏன்னா நான் சொன்னேன், நான் சின்னதுலேருந்து ஹாஸ்டலில் இருந்திருக்கேன். பேரண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் பேரண்ட்ஸ், அப்ரிங்கிங் ரொம்ப சேஃப் அப்ரிங்கிங். ஆர்த்தடாக்ஸ்லாம் இல்லை, ரொம்ப ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங், பட் ஒரு சேஃப் என்வாயர்மெண்ட். ஆமாம், ரொம்பலாம் எக்ஸ்போஷர்லாம் கிடையாது.
அதனால இந்த சேலம் லேடிஸ் சர்க்கிளில் ஜாயின் பண்ணும்போது தட் கேவ் அ பிக் ஓப்பனிங். ஏன்னா சேலத்தில் அது ஒன்று தான் நம்மளுக்கு ஓப்பனிங். கரெக்ட். அங்கே வந்து கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் அதில் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இன்வால்மெண்ட் வந்தது. நீங்க ஆல்ரெடி அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணனால ஆனால் அதில் தான் ஆரம்பிச்சது. அதில் வந்து இந்த ஸ்கூல்ஸுக்கு போயிட்டு எதாவது பண்ணுறது, டெஃப் அண்ட் டம்ப் ஸ்கூல் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது அதில் இது ஒரு நல்ல வழியாக இருக்குதே, நம்மளால் டைம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பண்ணுறது, போய் பிளைண்டுக்கு ரீட் பண்ணுறது, ஸ்கூல்ஸுக்கு ஏதாவது கொடுக்கறது செய்கிறது, அதெல்லாம் வாஸ் அ ஃபீல் குட் ஃபேக்டர். அதெல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு நல்ல மன நிம்மதி, ஒரு ஒரு சந்தோஷம் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அங்கே தான் வந்து முதல் லீடர்ஷிப் ஒரு சின்ன இந்த ப்ராஜெக்ட் கன்வீனர் அப்படின்னு எடுத்தேன். அதில் வந்து நிறையா ஆக்சுவலாக ப்ரெஸ்ஸோட நிறைய கான்டாக்ட் வந்தது. அப்போல்லாம் வந்து சோஷியல் மீடியா இல்லை எங்களுக்கு. எனிதிங் we have to only go to the press. ஐ வவுச் ஃபார் திஸ். ஏன்னா எனி ஈவெண்ட்னா எனி ப்ரெஸ் பீப்புள் வந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து லக்ஷம் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் போய் ஹலோ மேடம் எப்படி இருக்கீங்கன்னு ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் பழகுவாங்க. எனக்கே அது ஆச்சரியமா இருக்கும். அது அந்த டைமில் ப்ரெஸ் தான் நம்மளுக்கு, இந்த மாதிரிலாம் இல்லை சோஷியல் மீடியா. அதனால் ப்ரெஸ்ஸுக்கு போகும்போது ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக பேசணும். அவங்க கேட்குற கொஷின்ஸுக்கு நம்ம கரெக்டாக பதில் சொல்லணும். ஏன்னா அவங்க மாற்றி போடலாம், புரியாமல் மாற்றி போடலாம். அதனால் அந்த போய் ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணுறது, போய் வேறு ஏதாவது இந்த ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ணுறது, அதெல்லாம் பண்ணும்போது என்னால் சரி என்னாலையும் முடியும் அப்படின்னு ஒரு தன்னம்பிக்கை. ஃபர்ஸ்ட் டைம். சோ அப்ப குட்டீஸ் எல்லாம் பெருசாயிட்டாங்க. எல்லாம் ஸ்கூலில் இருந்தாங்க. பட் வி வெரி பர்டிகுலர், ஒன்லி ஸ்கூல் டைம் இதெல்லாம் பண்ணுவோம். அவங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளே நம்மலாம் வீட்டுக்கு வந்துடுவோம், அவ்வளோதான். அது சேம் அந்த லேடிஸ் சர்க்கிள் ஜாயின் பண்ண அதே டைம் தான் என்னோட சொல்கிற லைஃப்லேயே டேர்னிங் பாயிண்ட்னு சொல்கிறது. நான் வந்து ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அட் ஹோம் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த சில்ட்ரன். அப்போ எங்கள் மாமனார் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வந்தார். வந்துட்டு நான் சும்மா வீட்டில் காலை மேலே கால் தூக்கி போட்டுக்கிட்டு பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன். அவர் வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னேன். ஒன்றும் இல்லை, பசங்க வர வரைக்கும் சும்மா இருக்கேன்னு. முதல்ல எந்திரிச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ அப்படின்னாரு. என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டேன். அவன் பாட்டுக்கு அங்கே அவ்வளோ வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான், நீங்கள் வேலை இல்லாமல் சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க, போ எந்திரிச்சு போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது எங்கள் மாமனார் வந்து சேலத்தில் ஒரு பெரிய மனுஷர், பாலிடிக்ஸில் ரொம்ப இன்வால்வ். அவர் வாயிலேருந்து அது வந்தது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். கரெக்ட். உங்களுக்கு ஒரு பெரிய எங்க வீட்டில் அது வரைக்கும் யாருமே வெல்கம் லேடிஸே இல்லை. ஸோ அப்படியா யோசனை பண்ணிட்டு அவர் கார்லேயே போய் என்னை ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டார். ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ண திருன்னு முடித்தேன். என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கும் தெரியல. சரி ரிசப்ஷனில் போய் உட்காந்தேன். ஸோ ஐ பிகேம் அ ரிசப்ஷனிஸ்ட். ஐ ஸ்டார்டட் பை பிகமிங் அ ரிசப்ஷனிஸ்ட் தேர். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதான் நல்ல நம்ம ஒரு வேலையில் போய் உட்காரும்போது ப்ரமோஷன் தானாக வராது, நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து அது எல்லாமே கற்றுக்கணும். ஸோ நான் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டேன். லைக் ஈக்குவலன்ட் டு ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட். இப்போ எல்லாம் அந்த மாதிரி படிப்புலாம் இருக்குது, அப்போ அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ ஆல் இன் ஆல் அழகுராஜா மாதிரி ஆல் இன் ஆல் எது கேட்டாலும் பண்ணிடுவேன். எக்ஸப்ட் த மெடிக்கல் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஐ கேன் டூ எவ்ரி திங் எல்ஸ், இன்க்ளூடிங் தியேட்டர் கிளீனிங், தியேட்டர் அசிஸ்டிங், எவ்ரி திங் ஐ யூஸ் டு டூ. அதே டைமில் வந்து டாக்டர் கிருபா ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க மேடமும் ஷீ இஸ் ஆல்சோ டூயிங் த சேம் திங். ஸோ ஷீ இஸ் பி a big inspiration for me. She'll say அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம், கம் வில் டூ அப்படின்னு. ஷீ இஸ் டு ஆல்சோ டேக் us. How was Dr. Siddharthan during this? I mean, was he also happy? நீங்க வந்து என்டர் ஆறீங்க? I think he was happy, but for us it was a very confused moment because அப்போதான் career starting time. ஆனால் in a way ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் for him because I was doing the back end work. நீங்க admin எல்லாம் பாத்துக்கிறீங்க. சோ நம்ம workல focus பண்ணுவோம். More than admin, PR. So that because நீங்க நல்லா பேசினனால அதுல தான் என்னோட PR என்ன PR குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வெளியே வந்தது. ஏன்னா பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட பேசணும், அதாவது பேசுறது வேற, நம்பிக்கையை உருவாக்கணும். ஏன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றாங்க, அந்த பேஷண்ட் வரும்போதே அந்த நம்பிக்கையை உருவாக்கணும். அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ நம்ம பேச்சு இப்போ வந்து சொல்கிறாங்களே இமேஜ் பிராண்டிங், அந்த மாதிரி நம்ம இமேஜ் தான் இப்போ பிராண்டிங். அதனால அவங்ககிட்ட பேசி என்ன ஏதுன்னு அவங்க அதாவது எம்பத்தைஸ் பண்ணி அவங்க நோயை நம்ம நோயாக எடுத்து
அதை நம்ம கொண்டு வர்றது அது ஒரு ஆர்ட். கரெக்ட். ஸோ அந்த ஆர்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப நேச்சுரலாக வந்தது. எதனாலன்னா அந்த ஹாஸ்டலில் இருந்தனால அது நேச்சுரலாக வந்தது. ஸோ அது வந்து இட் பிகேம் அ பிக் யூனோ ஒரு பாத் பெரிய சேஞ்சர். ஷிஃப்ட் உங்களோட பாத் சேஞ்சர். பர்சனாலிட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆமாம், பண்ணுச்சு. கரெக்ட். ஆனால் அதே டைமில் குழந்தைங்க ஸ்கூலில் இருந்தனால அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது தான். அதனால் அவங்க ஸ்கூல் வரத்துக்குள்ளே நம்ம வீட்டுக்கு போகணும், வீட்டில் போய் அப்புறம் அவங்கள பார்த்துக்கணும். அப்போ வந்து இந்த இத்தனை சர்வன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது. கிடைக்கும், ஆனால் அப்போ இல்லை. அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் த ஷிஃப்ட் திங் ரொம்ப ஃபுல்லாக இன்வால்வ் ஆயாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆப்டிக்கல் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணேன். அதுக்கு போய் ஸ்டடி பண்ணேன். ஹவு டு டிஸ்பென்ஸ் லென்சஸ், எப்படி ஃப்ரேம் வாங்குறது. அதுக்கு போய் சென்னையில் போய் ஒரு கோர்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன். அந்த மாதிரிலாம் ஃபேமிலிலாம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ். ஏன்னா பசங்களை பார்த்துக்கணும், அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டாங்க. இது மாதிரி போய் சின்ன சின்ன கோர்சஸ், அதாவது எப்போவுமே வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு படிக்கணும், கற்றுக்கணும். இன்னொன்று என்னென்னா டைம் நமக்காக வெயிட் பண்ணாது, நம்ம தான் அதை தேடிட்டு போகணும். அதனால் வி கான்ட் சே த பர்ஃபெக்ட் டைம் வில் கம் அண்ட் தெல் காலிங், அதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகணுன்னா நம்ம அதுக்கு பாதையை உருவாக்கி நம்ம தான் அதை நோக்கி போகணும். ஸோ தட் இஸ் எனக்கு இன்னொரு பியூட்டிஃபுல் பாயிண்டர் என்ன எனக்கு பிடிச்சதுன்னா, நம்ம ஒரு பொசிஷனில் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ராபப்ளி ஒரு எம்டியாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு ரிசப்ஷனிஸ்ட்டாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க ஹாஸ்பிட்டல்னு சொன்னது அது ரொம்பவே ஒரு நல்ல பாயிண்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். எல்லா விஷயமும் நம்ம கற்றுக்கிட்டா தான் இன்கேஸ் யாரோ ஒருத்தர் இல்லைனாலும் நம்ம அவங்க கிட்ட ஒரு ஒர்க் வாங்குறதுக்கும் அந்த ஒர்க் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதில் ரெக்டிஃபை நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன தப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஞானமும் நமக்கு இருக்கணும். ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் சக்ஸஸ். என்னோட சக்ஸஸ் என்னன்னா, நான் வந்து இந்த வேலை செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னெலாம் பார்க்கல, எல்லா வேலையும் கற்றுக்கிட்டேன். அதாவது ஒரு எக்யூப்மெண்ட், புது எக்யூப்மெண்ட், அந்த டைமில் நாங்கள் வி ஹேட் த லேட்டஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட். எந்த எக்யூப்மெண்ட் இன்னை வரைக்குமே எந்த எக்யூப்மெண்ட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாலும் நான் தான் முதல்ல போய் அதை கற்றுக்குவேன். கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்தந்த பர்சனை அலாட் பண்ணுவேன். ஏன்னா ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நான் அது போய் சால்வ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். இல்லைன்னா போய் நம்மளுக்கும் புரியாது, அவங்க சொல்கிறது நம்மளுக்கு புரியாது, நம்ம சொல்கிறது இன்னொருத்தங்களுக்கு புரியாது. அதனால் நான் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் இன்ன வரைக்கும் ஐ வில் நோ ஹவு டு ஐ கேன் ஹேண்டில் ஆல் த எக்யூப்மெண்ட். ஈவன் டுடே ஐ கேன் ஹேண்டில் ஆல் த எக்யூப்மெண்ட். இன்னைய நான் கற்றதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டாஃபுக்கே நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன். பிகாஸ் ஐ நீட் டு ஹேவ் தி அப்பர் ஹேண்ட். இல்லைன்னா they will take us for a ride, அதுவும் தெரியும். அதே போல் இன்றைக்குமே வந்து ஏதாவது ரெக்டிஃபை பண்ணணுன்னாலும் அந்த இன்ஜினியர்ஸ் வந்து என்னை தான் கூப்பிடுவாங்க. மேடம் போய் ஆன் பண்ணி இதை பண்ணி அதை பண்ணி அப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னா அதை ஐ கேன் ஃபாலோ இட். ஏன்னா அந்த கொஞ்சம் அது தெரிஞ்சனால இட்ஸ் ஈஸி டு டூ. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். லக்ஷ், ஸோ உங்கள் சக்ஸஸ் பற்றி நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சிட்டோம். வினோ ஓகே, இந்த பாதை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ப்ராப்ளி பீயிங் ஃப்ரெண்ட்லி, getting down to the grassroots level, இதெல்லாம் தான் உங்களோட சக்ஸஸ் பாயிண்ட்ஸ். Now what if I look into the actual other side of your life? அதாவது உங்கள் லைஃப் எப்பயுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சா? இல்லை. where do you feel எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஈஸியாக எதுவுமே வரல, ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்து ஏன்னா நான் வந்து ஆரம்பித்த காலத்தில் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஏதாவது ஹாஷாக சொன்னால் நான் அழுதுருவேன், அவங்க முன்னாடியே அழுதுருவேன். இருந்திருக்கீங்க? ஆமாம், ரொம்ப அழுதுருவேன். அப்புறம் ஐயோ என்னடா பேஷண்ட் பண்ண இப்படி அழுதுட்டேன்னு. இல்லை, அவங்க திட்டினா ஏதாவது வந்து இப்படி சரியில்லை அப்படி சரியில்லைன்னு சொன்னால் அவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியும். என்னால் அவ்வளோ ஈஸியாக அழுதுருவேன். பயங்கர சென்சிட்டிவ். ஐ எம் நாட் அ சென்சிட்டிவ் பர்சன், பட் அந்த பேஷண்ட் வந்து ஏதாவது சொல்லிட்டா அப்படி ஒரு பயங்கர டைரக்டாக சொல்கிற மாதிரி. ஆமாம், ரொம்ப ஒரு பிகாஸ் வி டுக் திஸ் ஆஸ் அ பர்சனல் ப்ராஜெக்ட். நம்மளோட இடம், நம்ம கட்டினது, அந்த இது. அதனால் அந்த பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட ரொம்ப ஈஸியாக எமோஷ்னலாக ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் வரும், டிட்டாச்மெண்ட்டும் வரும், அழுகையும் வந்துடும், எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு இது. ட்ரெயின் மை செல்ஃப். அதாவது ஒரு பேஷண்ட் முன்னாடி நானே சொல்லிக்குவேன், கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல், அழகக்கூடாது, கண்ட்ரோல். அவர் திட்டுவாங்க, பயங்கரமாக திட்டுவாங்க. சரி, டோன்ட் ரிப்ளை. அப்போ அதுக்கெல்லாம் வந்து யூ ஹாவ் டு ரியலி திங்க். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக அழுகுங்கிறது அப்படியே கடகடன்னு வந்துடும். ஆனால் இந்த மாதிரி டோன்ட் ரியாக்ட்.
அந்த மாதிரி லெசன்ஸ். தென் வி ஸ்டார்டட் கோயிங் இன் ஃபார் ஆல் திஸ் லெசன்ஸ். எல்லாம் படிக்கிறது, எப்படி கிரிட்டிசிசம் மேனேஜ் பண்ணுறது, எப்படி ஆங்கர் மேனேஜ் பண்ணுறது, கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் அது எல்லாமே லேடி சர்க்கிள் மூலியமாக தான். ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம சந்திக்கும் போது and அவங்க கூட க்ளோஸா ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லாமே இருக்கும். குட் ஹாப்பி மொமெண்ட்ஸும் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் நம்ம திங்ஸ் ஃபேவரபிளா லீடர்ஷிப் எடுக்கும்போது, லீடர்ஷிப் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் தாண்டி வந்தால் தான் யூ கேன் பி அ லீடர். டு யூ ரிமெம்பர் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் இந்த லீடர்ஷிப்பில் விச் யூ தாட் ஓகே இதுக்கு மேலே நம்ம இது பண்ண முடியாது இந்த பொசிஷன் நினச்சி பட் யூ டர்ன்ட் இட் அரவுண்ட், அந்த மாதிரி ஏதாவது கேன் யூ திங்க் ஆஃப் சம்திங்? ஏன்னா நீங்கள் நிறைய ரோல்ஸ் எடுத்திருக்கீங்க. ஐ கான்ட் ஈவன் பின் பாயிண்ட் ஒன். ஏதோ ஒன்று. ஓகே, தி சிஐஐ அண்ட் ஐவென். சிஐஐ வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி பவர்ஃபுல் பாடி அண்ட் கேம் இன் சேலம். சேலத்தில் வந்தப்போ எல்லாருமே பெரிய பிஸ்னஸ் பீப்புள் தான் அதில் இருப்பாங்க. அப்புறம் மிஸ்டர் தீரஜ்லால் வந்து என்னை கூப்பிட்டாரு. எனக்கு வந்து ஐ நீட் ஒரு லேடி வேணும், நீ வருவியா அப்படின்னு. சிஐன்னா என்னன்னு கூட தெரியாது, ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன். சரி, நோயிங் யூ ஓகே தான் சார் கூப்பிட்ருக்காரு. நான் எப்படி நினச்சேன்னா ஐம் கோயிங் டு லேர்ன் ஃப்ரம் இட். லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம். எனக்கு வந்து ஐ லவ் டு லேர்ன். எனக்கு ஏதாவது புதுசாக கற்றுக்கணுன்னு அந்த ஆர்வம் எப்பயுமே இருக்கும். அப்புறம் நான் வந்து ஹஸ்பண்ட்கிட்ட கேட்டேன். அவர் வந்து சரி அங்கிள் கூப்பிட்றாரு, சரி ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால ஜாயின் பண்ணேன். எல்லாமே ஜென்ட்ஸ், நான் மட்டும்தான். ஆனால் அது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம். எப்படின்னா ஒன்லி பிஸ்னஸ். ஓகே, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஃபார்மலா. ஆமாம், எல்லாம் பிஸ்னஸ். அதில் வந்து நெட்வொர்க்கிங் தான் கீ. அதிகமாக பிகாஸ் இட்ஸ் பிஸ்னஸ் நிறைய மென் தான். ஆமாம், எல்லாம் மென் தான். ஆனால் அதிலிருந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், இவங்கெல்லாம் எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணுறாங்க, எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் நிறைய கற்றுக்க முடிஞ்சது. ஏன்னா த லீடிங் இண்டஸ்ட்ரியல் மென் ஆஃப் சேலம் வர் தேர், அங்கே இருந்தாங்க. அதனால நல்லா இருந்தது அந்த மாதிரி மீட் பண்ணுறது. ஆனால் அங்கே வந்து ஆஸ் வி க்ரூ இன்னும் இந்த ஹெராக்கி வரும்ல, பீப்புள் அந்த லீடர்ஷிப் ரோல் வரும்போது நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். எனக்கு மட்டும் எல்லா ரோலும் கொடுப்பாங்க, ஆனால் நீ ஹெட் பண்ணுறியான்னு கேட்கவே மாட்டாங்க. இது ஆமாம், கரெக்ட். எல்லா ரோலுமே கொடுப்பாங்க, எல்லாத்துலேயுமே நான் நல்லா பண்ணியிருக்கேன், அதெல்லாம் பாராட்டுவாங்க. ஆனால் பிரசிடென்ட் ஆரியான்னு யாருமே கேட்கவே மாட்டாங்க. நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து இப்போ அவர் இல்லை, அதனால் அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை. அவர் வந்து அவர் டேர்மில் ஆக்சுவலாக அந்த வருஷம் நான் தான் எடுத்திருக்கணும் ஹைராக்கி படி பார்த்தா. பட் அவங்களே எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. நானும் பேசாமல் இருந்தேன். ஏன்னா எனக்கும் தெரியும் அது வந்து இட்ஸ் பிக் என்னால் முடியுமா. கேட்கல, நான் கேட்கல. நான் என்னால் நினச்சிங்க பட் கேட்கல. என்னால் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. அது ஒரு பெரிய லெவலாக இருந்திருக்கும். அந்த ஒரு பயம் இருந்தது. அதனால நான் கேட்கல. சரி என்னை தேடி வந்தால் வரட்டும், இல்லைன்னா பரவாயில்ல அப்படின்னு விட்டுருந்தேன். அந்த டைமில் இவர் வந்து சொன்னார், மேடம் நீங்கள் வந்து இந்த ஐவின் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்களே அப்படின்னு. அப்புறம் யோசனை பண்ணேன். ஐவின் இஸ் த லேடிஸ் விங் ஆஃப் சிஐஐ. அப்புறம் ரொம்ப யோசனை பண்ணேன். ஆனால் நான் வேறு மாதிரிலாம் யோசனை பண்ணல. சரி ஒரு லீடர்ஷிப் ரோல், சரி ட்ரை பண்ணலாம். இட்ஸ் ஒன்லி விமென் பிஸ்னஸ், விமென் இன் பிஸ்னஸ் ஒன்லி. சரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு. தென் ஒரு பெரிய ரோட் ஷோ, கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்தாங்க, சென்னையிலேருந்து வந்தாங்க, நல்லா பெருசாக பண்ணாங்க. அண்ட் அன்னைக்கு அந்த ரோட் ஷோக்கு ஒரு 300 லேடிஸை என்னால் கொண்டு வர முடிஞ்சுது. அது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். எனக்காக தான் வந்தாங்க, அதுவும் தெரியும். பட் அத்தனை பேர் வந்தாங்க. நான் நிறைய இருந்திருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் ஸ்மால் டைம் பிஸ்னஸ் எல்லாம் வந்தாங்க, அதை வைஃப்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பீப்புள் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த 300 பேர் அன்றைக்கி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு நல்ல ஃபீலிங். ஓஹோ சரி நம்மளால் முடியும், இந்த சேலத்தில் இத்தனை பேரை கூட்டிகிட்டு வர முடிஞ்சுது அப்படின்னு ஒரு கன்விக்ஷன். அப்புறம் அந்த அஃப்கோர்ஸ் அது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 11 people only became members. That's a different thing. அந்த 300 பேரில் 11 people paid up and became members. ஆனால் அந்த டைமில் வந்து என்னைய ஐவினை லீட் பண்ண வச்சாங்க. ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த ஐவினை லீட் பண்ணனால அந்த சிஐலேருந்து அப்படியே நைஸாக என்னைய டூயிங் திங்ஸ் இல்லை. ஆனால் எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு கோபம் மனவர் தான் எல்லாமே இருந்தது. பேசல, நான் பேசல.
சரி இது ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க, இதை நம்ம வெற்றிகரமாக செஞ்சு காட்டணும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டில் இதை நான் வந்து ஃபுல்லாக தூக்கிட்டு போனேன். டில் டுடே இட்ஸ் ஸோ டூயிங் இப்போ வெரி வெல். வரைக்கும் நீங்க கேட்கவே இல்ல. இல்லை, கேட்கவே இல்லை. இந்த மேபி இந்த வருஷம் பாட்காஸ்ட் பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம இப்படி ஒரு ஒரு லீடரை மிஸ் பண்ணிட்டோம் சிஐஐல அப்படின்னு. ப்ராபப்ளி இட் இஸ் நாட் மென்ட் டு பி. அப்படிதான் நான் நினச்சிக்கிட்டேன். எனக்கு சரி அது சரி வராது போல But இருக்குது I feel அப்படின்னு. that you still have it in you. இன்னும் அங்கே வந்து ஜாம்பவான்ஸ்லாம் இருக்காங்க. நம்ம வந்து அவ்வளோ அந்த ஜாம்பவான் லெவலுக்குலாம் நம்ம போய் செய்ய முடியாது. இட்ஸ் லைக் பாலிட்டிக்ஸ் நோ. ஹவெவர் யூ மே பி ஃபேமஸ் அதெல்லாம், ஆனால் நம்ம பாலிட்டிக்ஸ்னு வந்துட்டா அந்த இதெல்லாம் வேற மாதிரி. ஸோ ஐம் குவைட் ஹாப்பி. ஐம் கிளாட் தட் இது வந்து எனக்கு உங்களுக்குன்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆமாம். அங்க ஏன்னா இன்னைக்கு கிடைச்சிருச்சு. வந்து நான் ஐ கேன் ப்ரௌட்லி சே ஐம் த சார்ட்டர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஐவின் சேலம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு பெருமை. அதனால் எனக்கு வந்து நான் சிஏயில் எதுவும் ரோல் எடுக்கலைங்கிறது நான் அதை அப்படியே ஃபீல் பண்ணல. சரி இது வந்து அதோட பெரிய விஷயம். அதனால் அது இல்லை, ஆனால் இது வந்தது. அதனால் இதை வந்து ஐ ஹோல்ட் இட் வெரி க்ளோஸ் மை ஹார்ட். ஐவின் இஸ் வெரி க்ளோஸ் மை ஹார்ட். ஏன்னா என்னோட பேபி மாதிரி அது ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போவுமே உங்களுக்கு நிறைய பேபிஸ் இருக்கு போல. அந்த விதத்துல பார்த்தா நிறைய பேபிஸ், கிராண்ட் பேபிஸ் எல்லாமே. ஏன்னா நிறைய விஷயம் வெனவர் சேலம் பத்தி நம்ம யார்கிட்ட பேசினாலும் சம்வேர் ஒரு லக்ஷ்மின்ற ஒரு கேரக்டர் அங்க இருக்கும். சம்வேர் நீங்க இதர் யாரோ ஒருத்தவங்களோட பிஸ்னஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு பர்சனல் லைஃப்ல ஆகட்டும், இல்லை ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் என்னோட ஓன் லைஃப்ல ஆகட்டும், வெரெவர் ஒரு பெரிய டாப் இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தா யூ ஆர் ஆல்வேஸ் தேர் சேயிங் த ரைட் திங்ஸ். அண்ட் நம்ம லாஸ்ட் இன்சிடென்ட் பார்க்கும்போது ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் லெட்டிங் கோ. நீங்க தோ யூ நியூ you were capable, though you knew that you were rightfully you earned that position nalo, but you know in the rat race namakku வேண்டாம் சொல்லி நீங்க அந்த let go பண்ணதும் it is very important, not only in business but also in personal life. நம்ம எல்லா பேட்டில்ஸும் நம்ம எடுத்துட்டு எல்லாத்துலயும் வின் பண்ணணும்ன்றது கிடையவே கிடையாது. நமக்கு தேர்ந்தெடுத்து நம்ம அந்த பேட்டில் போராடினா நமக்கு தேவையுள்ள விஷயங்கள் நமக்கு பிஸ்னஸ்லயும் சரி பர்சனல் லைஃப்லயும் சரி இட் இஸ் அ பிக். அது நம்மளால முடியுங்கிறத எடுத்து பண்ணும்போது அது ஈஸி. இல்லைன்னா ரொம்ப பெரிய ஏணி வச்சு ஏறுற மாதிரி அது இருந்தாவே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா போறது தான் பெட்டர். எப்பயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிறது ஐ எம் குவைட் ஹாப்பி. அதனால தான் வந்து இந்த டான்ஜென்ட்ல ஒரு ரோல் வரும்போது சரி செஞ்சு பார்த்துடலாம், அதையும் பார்த்துடலாம். ஏன்னா அது வந்து நீங்க டான்ஜென்ட் சொன்னனால see now you are a tangent இந்தியாவோட பிரசிடென்ட். so that means it's not Salem, it's not Tamil Nadu, it's not Kerala இல்ல மகாராஷ்டிரா or Madhya Pradesh இல்ல, but you are heading the India, you know, a tangent India members roughly எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்கல்ல? 980. ஸோ இவ்வளோ மெம்பர்ஸில் கண்டிப்பாக நிறைய காம்படிஷன் இருந்திருக்கும். உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு they would have come up for this position. But how do you think in you know நீங்கள் அந்த gear up பண்ணி I can do it அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தோட, ஏன்னா அதில் சில பேர் உங்களை பார்த்துருப்பாங்க, ஆக்சுவலாக முக்கால்வாசி பேர் உங்களை பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க உங்களை ஓட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. அது எப்படி how did you bring that? அது வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான், எதுவுமே படிப்படியாக பண்ணணும். எடுத்தோடனே லீடர்ஷிப் அதாவது பிணக்கிற்கு போகணுன்னு சரி வராது. ஸோ ஐ ஹவ் டன் ஆல் த போஸ்ட். நான் எடிட்டராக ஆரம்பித்தேன். ஸோ எடிட்டராக ஆரம்பித்து அதில் என்னோட ஸ்டைலை காட்டினேன். அப்புறம் செக்ரட்டரி, ட்ரெஷரர், பிஆர் எல்லா வேலையும், அதாவது ஒவ்வொரு படியாக தான் நான் ஏறினேன். எல்லாம் ஒவ்வொன்றா ஏறி அப்புறம் மெம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் நம்மளை தெரிய வந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு சரி இன்னார் இருக்காங்க. ஏன்னா நார்மலாக இது வந்து டாமினேட்டட் பை நார்த் தான். எக்ஸாக்ட்லி நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற அளவு அவங்களோட வே ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்சிங் இட் ஆக்சுவலாக டிஃப்ரெண்ட், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். அதனால அவங்க வந்து சரி இந்த ஒரு பொண்ணு பண்ணலாம். சவுத் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு சாரி கட்டி ஒரு பொண்ணு வருது, கரெக்ட், நல்லா பேசுது, சிரிக்குது. அவ்வளோதான். ஆனால் படிப்படியாக தான். எவ்ரி சக்ஸஸ் has to go step by step on the time with the right context, with the right kind of events. அப்படி போனால் தான் you can reach far. இல்லைன்னா வந்து அங்கே போயிட்டு தடுமாறணும். அதனால் now there's no தடுமாற்றம், அப்படியே ஸ்டெப்பாக போயிருக்கேன். And basically no big dreams. Okay, like when I took up leadership, I decided I'm not going to have big dreams.
what is possible, what is capable. சிம்பிளா Simple. Keep it happy, keep it joyful. அந்த joyful அப்படின்னு வந்தாவே மைண்ட் செட் மாறிடும். இப்போ நம்ம அந்த லைக் தன்ஜாய் மாதிரி ஆமாம், ஸோ தட் இஸ் ஹவ் தட் தாட் whole ஆஃப் concept. Nice. ஜாய் கேம் அப். ஸோ லக்ஷ் இதில் வந்துட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க டெஃபினெட்லி, பட் ஆல்சோ நிறைய பீப்புள் வந்து உங்களோட வே ஆஃப் திங்கிங் வந்து கோரிலேட் ஆயிருக்க மாட்டாங்க. ஐம் ஷுர் நம்ம எல்லார் லைஃப்லேயும் வி ஃபேஸ் தட். ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் நம்ம சொல்லுவோம்ல, ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புன்றது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ஃப்ரீ பீப்புள், நம்ம யார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறோன்றது மட்டும் இல்லை, பட் யாரெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோன்றதுமே இட் டிட்டர்மைன்ஸ் நம்ம கேரக்டர். ஸோ உங்ககிட்ட கேட்டால் என்ன மாதிரி பீப்புளை நீங்கள் சந்திச்சிங்க அண்ட் ஹவு டிட் யூ அவாய்ட் இட்? Okay, I have one very bad habit. I don't judge people. I don't know whether it's a bad habit or a good habit. I have absolutely no judgment of people. I'm a very bad judge of people because I don't judge people. ஐ வவுச் ஃபார் Okay, so I really don't know who is good, who's bad, and I don't bother about it. I will move with people who are my vibe. That's all. Simple thing is, if they are my type, I move closer with them. If they're not, I just don't bother. I don't see anyone as a bad person at all. இல்லை, வாட் ஐ மென்ட் இஸ் நாட் as a bad person. இப்போ உங்கள் லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ஸில் யூ வில் நாட் ஜஸ்ட் பி வித் யோர் வைப். இல்லை, இதில் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்துட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணணும் ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்கும். Yeah. ஸோ அவங்களெல்லாம் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? Okay. பீப்புள் who don't உங்ககிட்ட அலைன் ஆகலை, who are not in your vibe. Correct. The best thing to do is give them a very good responsible post or a responsibility. That because see, the main thing that people don't like you is they feel less confident when you're around. Okay, or they feel overpowered and you're not up to their vibe. Both ways can be there. So give them a responsibility and them busy. keep them busy. So then they will not interfere with your thoughts or your thing. So that's a simple way. And even now, I was just in a meeting before coming here, and I knew that சில பேர் வந்து வேறு வேறு தாட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. நான் உடனே சொன்னேன், அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த பேருக்கெல்லாம் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுங்க, எல்லாம் குவைட் ஆகிடுவாங்க. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் எல்லாத்துக்குமே அந்த ஒரு ஏக்கம் இருக்குது. நானும் பெரிய ஆள் ஆகணும் அப்படின்னு, நானும் இப்படி இருக்கணும், நானும் அப்படி இருக்கணும். அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம சான்ஸ் கொடுக்கறது? அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்தா தான் அவங்களோட ட்ரூ ஒர்த் தெரியும். அப்புறம் அவங்கள ப்ரேஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அது ஒரு சந்தோஷம், கான்ஃபிடன்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். வெரி நைஸ் பாயிண்ட். இது பர்சனல் லைஃப்ஸ்க்கும் ஒர்க் ஆகுமா? நல்லா ஒர்க் ஆகும். என்னோட ஹாஸ்பிட்டல்லையே நான் இதுதான், யாராவது ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருவேன். யார் லேட்டாக வர்றாங்களோ அவங்க தான் அட்டெண்டன்ஸ் இன்சார்ஜ் எப்பயுமே. அதனால் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், அது ஒரு ஜோக்காகவும் எடுத்துக்குவாங்க. ஆனால் ரொம்ப சின்சியராக அவங்க ஏர்லியாக வந்துடுவாங்க. யார் ஒழுங்காக யூனிஃபார்மில் வரலையோ அவங்க தான் யூனிஃபார்ம் இன்சார்ஜ். அதனால் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்குது ஒரு டாக்டிக். அது வந்து நல்ல when ஒர்க் they ஆகும். come up to me, when they especially இப்போ நீங்கள் you're all you have been winners in most of the quadrants of your life. ஸோ அப்படி கேட்கும்போது they always say ஃபேமிலி வந்துட்டு எனக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இல்லை அப்படின்னு. நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ், யங் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து சப்போர்ட்டிவாக இல்லை, மாமியார் சப்போர்ட்டிவாக இல்லை, இல்லை அவங்களோட ஓன் சன்ஸ் ஆர் டாட்டர்ஸ் வந்து சப்போர்ட்டிவாக இல்லைன்னு நிறைய டைம் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ how do you think அந்த மாதிரி லைக் என்கிட்ட அந்த ட்ரைவ் இருக்குது, எனக்குள்ளே அந்த டேலண்ட் இருக்குது, பட் என்னை சுற்றி இருக்கவங்க வந்து ப்ராப்ளி அகென்ஸ்டாக இருக்காங்க, சப்போர்ட்டிவாக இல்லைன்ற போது அது வந்து ஒர்க்கில் இது ஈஸியாக ஒர்க் ஆகும். ஆனால் நம்ம ஃபேமிலியில் வந்து பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் தான். அதாவது அவங்க உங்களை த்ரெட்டாக நினைக்கிறாங்களா இல்லை ஒரு வரமாக நினைக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து இருக்குது. ஒரு மாமியார்னா எப்பயுமே வந்து ஒரு மருமக வந்தால் த்ரெட்டாக தான் இருப்பாங்க. அதனால அவங்கள த்ரெட் இல்லைன்னு காட்டுறதுக்கு அவங்கள்ட்ட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும். ஆனால் ஒரு ஆமாம் சின்ன சின்ன ஆனால் அழகான ஆமாம் வின்னராக கரெக்ட் அழகான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஆனால் இது எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் ஆகாது. அதாவது பி எ ஃப்ரெண்ட். எதுவுமே வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஆனால் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்தால் தான் இதில் ப்ராப்ளமே. நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை பேர் மினிமமாக வச்சுக்கிட்டோன்னா ப்ராப்ளம்ஸே இல்லை. அதனால எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இஸ் a killer. நீங்க your expectations are low in ஆமாம், எனக்கு ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. நான் எதுலேயுமே ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சுக்க மாட்டேன். வர்றது ஹாப்பியாக எடுத்துக்குவேன். அது வந்து ஹாப்பியாக ஆமாம்.
அது I போயிடும் like அப்படியே this. தான். ஆனால் Very nice. எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்தாவே ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ஸோ பெட்டர் that நாட் is டு ஹேவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம், நம்ம கிட்ட வச்சுக்கலாம். ஆமாம், நம்ம சுத்தி இருக்கவங்க கிட்ட அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்க எக்ஸாக்டாக. வேணாம். That's a இப்போ great எனக்கு point. வந்து ஒரு இப்போ சோஷியல் மீடியா பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நான் வந்து மற்றவங்ககிட்ட போய் இது தெரிஞ்சுக்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அந்த டிரைவ் இருந்தால் தான் பண்ணுவாங்க. ஆனால் எனக்கு இருக்குது, அதனால நான் தெரிஞ்சுக்குவேன். நான் போய் மற்றவங்ககிட்ட சொல்லி அது செய்ய முடியாது. அதனால எப்பயுமே வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃபார் யோர் செல்ஃப் இஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபைன், பட் டோன்ட் ஹேவ் அதர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். Good. Well said, Laksh. Thank you so much for sharing your journey so far. Now, Lakshக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல. Maybe like when I said, see, you're like a mentor to me. You're like a successful person in Salem. You have led so many beautiful initiatives in Salem and leadership in different clubs. எல்லாமே, it's all success to me. But do you think லக்ஷ்மிக்குன்னு நீங்க ஒரு விஷயம் வச்சிருப்பீங்களா? நம்ம லைஃப்ல வந்து இதுதான் நம்மளோட மைல்ஸ்டோன் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா உங்க லைஃப்ல? அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. பட் என்னோட ஒரு விஷயம் வந்து இந்த காலத்தில் எனி கேர்ள் ஷுட் பி ஃபைனான்ஷியலி இண்டிபெண்ட். எனக்கு அது மட்டும் நான் வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்லுவேன். நீங்கள் கல்யாணம் ஆனவங்களா இருந்தாலும் சரி, கல்யாணம் ஆகாதவங்களா இருந்தாலும் சரி, உங்களோட கோல் வந்து டுவர்ட்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஏன்னா நாங்கள்லாம் கல்யாணம் ஆகி வரும்போது அதெல்லாம் இல்லை. நாங்கள்லாம் அதெல்லாம் தாண்டி அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சம்பாதிச்சோம். ஆனால் இப்போ வர்றவங்க வந்து உங்கள் கையில் பணம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு மதிப்பு இல்லை. அது இன்னைய காலகட்டம். உங்கள் கையில் ஒரு வித்தை, பணம், படிப்பு ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களை ஏறெடுத்து பார்ப்பாங்க. இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே அந்த கூட்டத்தில் கரைஞ்சி போயிடுவீங்க. அதனால் எல்லா கேர்ள்ஸுமே படித்து ஒரு பட்டம் வாங்குறீங்களோ இல்லையோ, ஒரு வேலையை தேடி அந்த ஃபைனான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். நீங்கள் பார்ட் டைம், நான் வந்து நிறைய பார்ட் டைம் ஒர்க்கர்ஸை நான் அந்த மாதிரி சொல்லுவேன். படிக்கிறதுக்கு வருவாங்க ஸ்காலர்ஷிப்க்கு, நான் காசு கொடுக்குறேன் படிக்கிறதுக்கு. ஆனால் நீங்கள் பார்ட் டைம் இங்கே ஒர்க் பண்ணுங்க. நீங்க சொன்னீங்க. ஆமாம், அதனால நம்ம நிறைய திருநங்கைகள் கூட நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட். ஏன்னா சேலம்ல இந்த மாதிரி பார்த்தது ரொம்ப கம்மி பிளேசஸ். ஸோ நிறைய திருநங்கைகளும் டிஎம்எஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல தே ஆர் வெரி அகாமடேட்டிவ் அண்ட் ரொம்ப ஐ திங்க் ரொம்ப நிறைய டென்யூர்க்கு இருக்காங்க. இயர்ஸ் டுகெதர் எல்லாம் ஐ ரிமெம்பர் ஒரு பையன் பொண்ணாகி அங்கேயே ரொம்ப நல்லா இருந்தாப்புல. ஆனால் இது வந்து என்னோட ஒரு குறிக்கோள் வந்து, நீங்கள் கடன் கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணணும் அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு. உங்களுக்கு உங்கள் பணத்தில் தான் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அந்த ஃபீலிங் வரணும். என் பணத்தில் படிச்சிங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு இன்வால்மெண்ட்டே இல்லை, எதுவுமே. ஆமாம், அது மதிப்பு இருக்காது. சரி, யாரோ கொடுத்தாங்க, யாரோ படித்தோம், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நான் வந்து இந்த மாதிரி ராப்பகலாக வேலை செஞ்சு நான் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு விஷயமே வேறு. அதனால் நான் அது ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறேன். அது எல்லாரும் பண்ணணும்னு நான் இன்னமுமே அது வற்புறுத்துறேன். இப்போ கூட எங்கள் நிறைய பார்ட் டைம் ஒர்க்கர்ஸ் தான். எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தீங்கன்னா படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பார்ட் டைம், நீங்கள் வேலை செய்யுங்க. ஒன்று மெயில் அனுப்புறது மட்டும் வேலை, ஒன்று சும்மா இப்படி ஏதாவது குட்டி வேலை, ஃபைல் எடுக்கிறதுக்கு கூட ஒரு ஆள் வச்சுருக்கேன். ஆனால் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும். 2 hours என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுங்கள், மீதி யார் போய் நீங்கள் படிங்க, அவ்வளோதான். வெரி நைஸ். எனக்கு உங்களோட இனிஷியேட்டிவும் பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் ஹவ் யூஆர் அகாமடேட்டிங் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்கணும்னு, நாட் ஓன்லி வித் திஸ், ஐ திங்க் வித் ஃபேமிலி, பர்சனல் லைஃப் எல்லாமே நீங்கள் சொன்னது ஐம் ஷுர் எனக்கு இது ஒரு நல்ல பாயிண்டர் ஃபார் லைஃப் இருந்துச்சு. For our viewers, for all who are listening to us, kandipa idu or point of inspiration irukkum. Now Laksha, so how do you think the podcast went? How do you feel? Very good. 1 hour வந்து போனதே தெரியல. I know குட்டா நம்ம பேசிட்டே இருக்கலாம் தான் தோணுது. How do you feel? நல்லா போச்சு. மெயினா என்னோட ஃபீலிங் என்னன்னா, கேட்குறவங்களுக்கு ஏதாவது 2 பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா அது போதும். தென் இட்ஸ் அ சக்ஸஸ். ஏதோ ஒன்று அவங்க வெற்றிக்கு 2 காரணம் இந்த பாட்காஸ்ட்லேருந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா that's all that you need. கண்டிப்பா. I'm sure it will be. ஏன்னா மீ on the listening end எனக்கு நிறைய பாயிண்டர்ஸ் கிடைக்கும்போது for people who are listening and who are feeling lost right now, கண்டிப்பா நம்மளோட ஸ்டோரி, உங்களோட ஸ்டோரி, it just became a legacy and it is going to be a legacy for life. பட் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டைட்டில், ஹர் லெகசி. எனக்கு டைட்டில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எதனாலனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரி வந்து
அதாவது யாருமே எடுத்த உடனே பெரிய ஆள் ஆகலை. எல்லாருமே தே ஹேவ் டு ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இட். அண்ட் எல்லாருமே பெரிய ஆள் தான். அவங்களோட நிலையில் எல்லாருமே பெரிய ஆள் தான். அதனால் இந்த ஹர் லெகசி என்னோட ஒரு வேண்டுகோள் என்னென்னா, தெரிஞ்சவங்ககிட்ட மட்டும் முன்னேறினவங்களுக்கு மட்டும் கேட்கக்கூடாது. கோ டு சம் ஆர்டினரி பர்சன், அவங்ககிட்டயும் ஸ்டோரி கேளுங்க. இது ஏன் நம்ம மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் மட்டும் இல்லை, ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் இல்லை அந்த மாதிரி கூட அவங்களையும் கூப்பிடுங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சேரில் உட்காந்து உங்ககிட்ட பேசும்போது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அதுக்கு மதிப்பே இல்லை. அதனால அந்த ஹர் லெகசி சீரீஸில் இந்த மாதிரி மட்டும் எடுக்காம அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேர் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. Now taking that lead, definitely we are open to it. The point of having her legacy itself is to share stories. 100%. So please do share us. We're more than happy to accommodate this idea. Thank you so much. And your final word for Lifeful Issues and for us as a team, can you share a few nice cheer up messages for us? So Lifeful Issues has been a cheerleaders, my cheerleader for the last 6 years, 7 years? Yeah. Okay, 6 to 7 years. And of course, அதோட ஹெட் வந்து இவ்வளவு வைப்போட பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது டெய்ல்ஸ் எல்லாமே அதே வைப்போட தான் இருப்போம். இட்ஸ் மை பியூட்டிஃபுல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் கிராட்டிடியூட், ஹாப்பினஸ், ஜாய்ஃபுல்னஸ், எவ்ரிதிங் தட் இஸ் பாசிட்டிவ். ஒரு நல்ல ஒரு தாட் வருது. நீங்கள் இந்த கிறிஷோட ப்ரோக்ராம் ஒன்று பண்ணும்போது அப்போ வந்து என்னைய ஏதோ ஒரு ரோல் பண்ணேன், ஏதோ ஒன்று பண்ணேன். அப்போ வந்து அந்த கிறிஷ் முன்னாடி உட்காந்து அது பண்ணும்போது அது ஒரு செம்ம ஃபீலிங். ஸோ தேங்க்ஸ் டு லைஃப்ஃபுல் இஷ்யூஸ் ஐ கேன் டூ சம்திங் லைக் தட். இல்லைன்னா நான் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இல்லை. ஸோ லைஃப்ஃபுல் இஷ்யூஸ் இஸ் மை பியூட்டிஃபுல் லைஃப்ஃபுல் இஷ்யூஸ். ஐ லவ் யூ. I love you too. Thank you so much. I think when ஒரு safe ஒரு spaceல when women gather, magic happens. அது Lifeful Issues like anything when everybody come together with a common cause with no judgment whatsoever. The whole place is sacred. It becomes magic and it's so beautiful. Just as you rightly said. So we head straight to the நம்மளோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் செக்மெண்ட். இது வரைக்கும் நம்ம பேசினதெல்லாம் கூட வந்து ஒரு ஒரு ஜாலியாக போச்சு. இப்போ த ஃபர்ஸ்ட் கேம் வந்து இட்ஸ் கால் தி என்வலப், த லவ் என்வலப். ஸோ திஸ் இஸ் த லவ் என்வலப். இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு லக்ஷ். இது வந்து நான் எழுதின கொஸ்டின் இல்லை தீஷா சம்யா நாங்கள் எழுதின கொஸ்டின் இல்லை. பட் வி டுக் அ பப்ளிக் போல் ஆன் வாட் தே வாண்ட் டு நோ அபவுட் யூ. So they've asked a question. Now you have to unwrap this and find your question enna. This looks like serious stuff. Yeah, serious alla. Okay. So see the beautiful love envelope. If I were to ask your close friend to describe you in one word and then ask your biggest rival to do the same, what would those two words be? First friend sollila. Okay. Like my friend in 2 words. Oh, 1 word. In 1 word. அப்படி என்கிட்ட நைஸா அப்படி கேட்டுக்கோங்க லக்ஷ்னா. கூடிய ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கேன்ல. Yeah, what would you do if you were my best friend? Tell me 1 word. I think you are magnificent if you ask me. Okay, thank you. The way you talk, the way you are as a person, the way how you act on life or things around you. அதுதான் என்னோட 1 word. Very good. But what do you think? Just think more. I think my friends would say the same thing. Right? My close friends would say the same thing. Of course, a lot of people call me Google also. Because I have a reply for everything. And if my biggest rival were to do the same, she would say insane. அப்படியா? She's Why? insane. Why? I don't know. சும்மா அப்படியே அடிச்சு விட்டுட்டு. சும்மா சொல்றேன். I don't know. What would she say? She'll say she thinks no end of herself. Yeah, that's probably something which will happen. She thinks no end of herself. She thinks too much about herself, Solvana. Yes, true. Okay. So good. You're well done on the question. Well Okay, done. so I keep this question back. Carefully. Okay. And the next game வந்து we have this cute அழகான ஒரு mirror. Mirror. We call this the mirror of youth Mari. So when you look into this and நீங்க இதுல பார்க்கும்போது ஒரு 10 years ரிவைண்ட் பண்ணி நீங்க உங்களை இங்க பார்த்தீங்கன்னா
உங்களுக்கு யங்கர் செல்ஃப்க்கு நீங்கள் என்ன மெசேஜ் சொல்லுவீங்க? Okay. 10 years before. 10 years before. Okay. So, to my younger self, the best message I can give you is learn to let go. Don't hold on. Don't hold on. Just let go and take life as it comes. நைஸ், வெரி நைஸ். ஐ ஃபீல் சம்வேர் நீங்கள் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் காம் வந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லக்ஷ். நான் இவ்வளோ வருஷம் உங்களை பார்த்துருக்கேன், பட் இப்போ தான் ஐம் சீயிங் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் காம். லைக் யூனோ எந்த ஒரு விஷயமும் டசன்ட் ஷேக் யூ எனிமோர் மாதிரி. I think we've You've gone reached through that that. Yeah. space. We've So, gone through that, so yes. you've done extremely well the first two games. Now we get to the third one. Now this is of course our cocktail glass, just as our Life Delicious logo says, brain and heart நம்ம போட்டு நம்ம Life Deliciousல வைக்கிறோம். பட் நீங்கள் இப்போ if I give you the glass and tell you லக்ஷ் நீங்கள் இதில் 3 things ஆட் பண்ணலாம், இப்போ உங்கள் லைஃப்பில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ put those 3 things in it and have a nice refreshing life அப்படின்னு நான் சொன்னா இதில் என்ன things ஆட் பண்ணுவீங்க? Okay. First, I will add um, family. Okay. Then add good interpersonal skills. Interpersonal skills. And I'll top it up with a lot of love and joy. And I think my cocktail is ஜாலியாக இருக்கும். சூப்பர், வெரி நைஸ், வெரி வெல் டன். Thank you so much for being with us and for sharing your lessons, for sharing your laughter, for sharing your calm with all of us. I feel immensely happy Thank to you. have you. ஏன்னா நான் கேட்ட உடனே of course you were the first one to say yes நான் வரேன்னு. அதுதான் எனக்கு உங்ககிட்ட லைஃப்பில் ரொம்ப பிடிச்சது. அண்ட் ஐ விஷ் இந்த குவாலிட்டி இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, ஃபார் லைஃப் இந்த குவாலிட்டி உங்ககிட்ட எப்படி இருக்கும், இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எதுக்குமே I don't want you to let go of this. You are beautiful and I think this is one thing which makes you extra beautiful. So thank you so much for being with us. Now for Thank you, Manju. Thank you, Life Delicious. This is my first podcast. Wow. And I'm equally thrilled. Yeah. And it was a very joyful 1 hour. And I like my 2 young helpers. Thank you for being here. Thank you for bringing in this joy, the laughter, the love. And I'm truly grateful for this opportunity. Thank you. What was your favorite moment if I were to ask you overall? I like the cocktail glass, Right? It gives us a vibe. Yeah. It was truly good. And I think I need to thank this beautiful team of photographers, videographers. True. And They're so patient. Love Struck Studios. Thank you for giving me this lovely opportunity and this space. You are awesome. But இது ஒரு சின்ன reminder from all of us. உங்களோட list of trophies and certificates which is in your office. We hope this is there. Yes. Bright and nice, just like you, reminding you you're awesome. Yes.